स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल NK पंजाबी कहानियां ते। मेरा नाम शीतल है। मैं अपने परिवार की सब तो मुँह फटती चुलबुली लड़की हाँ। मैनू मस्ती मजाक करना बहुत पसंद सी। मैं अपनी शरारतां नाल सारिआं दा दिल जित लैंदी सी। असीं पिंड दे रहण वाले सीधे सादे लोग सी। मेरे परिवार च मैनू छड्ड के सारे बहुत सीधे सन। साडे घर च 4 मੱਝਾਂ सन ते पिता जी दुध बेचते सन। दुध लैण लई साडे घर एक औरत वड्डी सारी कैनी लैके दुध लैण आउंदी सी। उसनूं असीं सारे वड्डी अम्मा कह के बुलाउंदे सी। वड्डी अम्मा नाल साडी सारिआं दी बहुत चंगी जान पहचान हो गई सी। अक्सर वो साडे लई खाण पीण दीआं चीज़ां लिआउंदी सी। वड्डी अम्मा दा इस दुनिया च अपना कोई भी नहीं सी, इसलिए मेरी माँ उन्होंने मुफ्त दुध दिंदी सी। सिर्फ साडा घर ही नहीं सगों हफ्ते च एक दिन सारिआं दे घर जरूर जांदी सी ते उत्थों कुछ ना कुछ लै लैंदी सी जां घर वाले खुद ही उन्होंने अपनी खुशी नाल कुछ भी दे दिंदे सन। जिन्ना घरां चों जांदी सी उत्थे मशहूर सी कि वड्डी अम्मा दे हत्थां च बरकत है। जिस घर कोई चीज़ लैके जांदी सी उस घरों बरकत कदे नहीं खत्म हुंदी। मैं उस समय बच्ची सी जदों वड्डी अम्मा साडे घर आउंदी सी तां मैं उन्हां दे मोढिआं नाल चिपक के शरारतां करन लगदी सी ते ओह मैनूं बहुत प्यार करदी सी। असीं सारे बच्चे बुढ़ी अम्मा दे पिछे किसी बरात वांग लगे रहिंदे सी। ओह जिथे जांदी असीं उन्हां दे नाल नाल जांदे सी। मैनूं लोकां दी इह गल अक्सर झूठ लगदी सी कि अम्मा जो चीज़ लैके जांदी है उस नाल उन्हां दे घर बरकत आ जांदी है, क्योंकि हर मंगलवार नूं जदों साडे घरों दुध लैके जांदी सी तां सानूं दुध दी कमी हो जांदी सी। कई बार तां साडा दुध बिल्ली पी जांदी सी जां जिस मੱਝ दा दुध ओह लैके जांदी सी ओह बीमार हो जांदी सी जां फिर दुध डुल जांदा सी। जेकर इह सब ना हुंदा तां दुध खराब हो जांदा, पर अजिहा हर वार नहीं सी, सगों कदे कदे हो जांदा सी। मेरी माँ बहुत सिद्धी सी। उन्हां ने कदे इन्हां गल्लां वल ध्यान नहीं दित्ता सी। मैं अक्सर माँ का ध्यान इन्हां गल्लां वल दवाउंदी सी ते ओह मैनूं कहंदे कि शीतल बेटा कदे भी इंसान की बुराई नहीं करदे। तो यह देख के जदों अम्मा दुध लैके नहीं जांदी तद भी तो दुध खराब हो जाता है। ये मੱਝ इस तो पहला जब बाद विच भी तो बीमार हो जाती है ते कल रात ही तुहाडी लापरवाही करके बिल्ली सारा दुध पी गई। हुण कि इसका दोष भी तू वड्डी अम्मा नूं देवेंगी। माँ दियां गल्लां ते मैं चुप हो जाती सी, पर मैं अपना की करदी जिसनों वार वार अजिही ही लगता सी जदों कि मेरी वड्डी अम्मा नाल कोई दुश्मनी नहीं सी। वो तो बेचारी सगों मेरी बहुत सुलाता करदी सी ते मैनूं चीज़ खाण लई भी पैसे दिंदी सी। खैर इस तरह ही देखते देखते मैं वड्डी हो गई। उन्हें मेरी उम्र 18 वरियां दी हो गई सी। हुण मैं इस गल नूं बिल्कुल भुल चुकी सी कि वड्डी अम्मा करके कुछ हुंदा है, पर मेरी उम्र दे इस वाधे ने मेरे सामने एक नवा सवाल खड़ा कर दिता। मैं 18 साल दी सी कि एक गल मैनूं चंगी तरह समझ लई सी कि साडे घर च बहुत साफ सफाई रहिंदी है। सारे रोजाना नहाउंदे हन, पर वड्डी अम्मा बहुत गंदी रहिंदी सी। उन्हां दे शरीर चों बदबू भी आउंदी सी। मैं माँ नूं वड्डी अम्मा दी गंदगी वल ध्यान देण नूं कहा। माँ ने तां मैनूं फिर तो इस तरह ही झिड़किया ते कहण लगी कि वो साफ सफाई करन जां ना करन तैनूं की हुंदा है, तू बिना वजह हर मामले च अपनी लत ना अड़ाया कर। माँ दी झिड़क करके मैं इस गल नूं भी भुल गई, पर एक हफ्ते तक वड्डी अम्मा ना आई। मैनू बहुत अचवी जी लगी रही कि भला अजिही की गल होगी कि वड्डी अम्मा दुध लैण नहीं आई। मैं रोज़ माँ नूं कहंदी कि वड्डी अम्मा नहीं आउंदी, हुण की हो गया उन्हां नूं, क्योंकि असी कदे अजिहा नहीं देखिया सी कि वो साडे घर ना आई होवे जां उन्हां ने किसी भी दिन छुट्टी कीती होवे। पर फिर वो पूरे 1 महीने तक ना आई। माँ भी परेशान हो गई कि आखिर वड्डी अम्मा क्यों नहीं आ रही। पता नहीं बेचारी ते केड़ी मुसीबत आ गई है, किते वो मर तां नहीं गई। इस गल ते तां मैनूं भी दुख होया सी कि वड्डी अम्मा तां बहुत चंगी औरत सी। पता नहीं उन्हां नाल की हो रहा होवेगा जो इत्थे नहीं आ रही। सानू तो उन्हां दे घर बारे भी नहीं पता सी कि कित्थे है, नहीं तां जाके उन्हां दे बारे पता कर लैंदे। खैर अजिही नौबत भी नहीं आई ते अगले महीने साडे घर आ गई। एक एक करके सारे उस तो पूछ रहे सन कि आखिर अजिहा की हो गया सी जो तुसी पूरे 2 महीने इत्थे नहीं आए। असी तां तुहाडे लई बहुत परेशान हो गए सन।
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਹਾਏ ਰਾਮ ਆਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਉਸਦਾ मर चुका है, एक बेटी है, वो भी कुछ दिनों बाद ब्याह के अपने सौरे चली जाएगी। एक जवान बेटा है, पढ़िया लिखिया, सोहना ते आज्ञाकारी। मैं उससे दे बेटे लिए शीतल दा रिश्ता लेके आई हाँ। तू अपने घर च सारिਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, क्योंकि रिश्ता बहुत ही चंगा है। जिन्ना सोचन दा समा लेना चाहो ले लो, पर हाँ जवाब मेरी मर्जी दा होना चाहिए है, ना करियो। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਤਦ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਜੋ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ बेटा नसीब कितना चंगा है। कल ही मैं रिश्ते बारे दस के गई सी ते अज ही रितेश की नौकरी च तरक्की हो गई। बस हुण तां तुसीं लोग हाँ ही कर दिओ। मैं विश्वास दिवाउंदी हाँ कि उत्थे तुहाडी शीतल बहुत खुश रहेगी। वड्डी अम्मा दी गल नाल पिता जी कुछ सहमत नज़र आ रहे सन ते अम्मा आख रही सी कि मैनू बस ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਤਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਨੂੰ ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਹਿੰਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਵੀ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 'ਚ ਸਨੂਰ ਭਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਰੋਈ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਾਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਾਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਜੋ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਚੌਲ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤੀਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜੇਗੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸੱਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਪਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ رائے ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਨਨਾਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੂਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਤਲ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਉਖੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸਭ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ
ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੌਣ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਫਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ कमरे च कदम तक नहीं रखेंगी। मैं उन्हां दी गल सुन के बहुत हैरान हुई ते चुप कर गई। सस वालों ध्यान हटा के मैं अपनी ननान वाल गौर कीती तां मैनूं अजिहा महसूस होया कि वो अपनी मां नाल कमरे सौण तो बहुत डरदी सी। सवेरे वो कमरे चों डरी ते सहमी हुई निकलदी सी ते रात नूं भी बहुत देर तक मेरे कोल बैठी रहिंदी सी ताकि कमरे च देर ना जावे। शायद फिर वो कमरे च जाना ही नहीं चाहती सी। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ परमात्मा ने खुद ही मेरी झोली पा दिता। मेरे पति नूं किसी काम करके शहर जाना पिया तो मौके का फायदा उठा के मैं अपनी ननान नूं कहा कि अज रात तू मेरे नाल मेरे कमरे सो जा, जिस ते ओह मन गई ते खुशी खुशी मेरे कमरे जाके सो गई। जदों ओह सो गई तो मैं चुपचाप अपनी सस के कमरे जाके अपनी ननान की थां पै गई ते अपना मुँह चादर ढक के सौन की एक्टिंग करन लगी। पर मैनू पता ही नहीं लग्या कि कदों मैनू गूढ़ी नींद आ गई। सवेरे उठी तो देख के मैं हैरान रह गई कि मेरी सस एनी ठंड च जमीन ते बेसुध हुई अखा बंद करी बैठी सी ते उन्हां दे नेड़े मेरे विआह वाला लहंगा पिया सी जिस जगह जगह काफ़ी मोहरियां सन। ये देख के तो मेरे होश उड़ गए। भला ये की हो रहा है। उंज भी सस अखा बंद करी बैठी सी ते मैं जल्दी नाल उठ के भजन की कोशिश करने लगी पर मेरे पैरों 'च अचानक मोच आ गई। मैनू उस समय अपनी सस तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा सी। मैनू उस कमरे 'च बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा सी। अचानक मेरी सस ने अपनी अखां खोलियां तो उन्हां दियां अखां बिल्कुल खून वांग लाल सन ते मैनू कहन लगी कि मैं मना किया सी कि तू मेरे कमरे 'च ना आवी, फिर क्यों आई। सस की आवाज़ बहुत ही खतरनाक लग रही सी ते उन्हां दा मूँह बहुत ही बदबू आ रही सी। मैं कहा कि माँ मैनू माफ़ कर दिओ, अगे तो मैं तुहाडे कमरे 'च कदे नहीं आवांगी ते तुहाडीआं सारियां गल्लां मन्नांगी। मैं बहुत डरी हुई सी। उस समय मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा सी ते ओह मैनू कुछ भी कहंदी है तां मैं कर दिंदी। उन्हां ने मैनू कहा कि ठीक है माफ़ कर दी हाँ, पर ये दस कि तू किस गल दी जासूसी लगी हुई है। मेरी सस ने मैथों रोब नाल पूछे तो मैं रोन लगी ते कहा कि कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस इत्थे सौण आई सी, प्लीज़ मैनू इत्थों बाहर जाण दिओ। इस तो पहला कि माँ जी दोबारा मैनू कुछ कहंदी अचानक दरवाज़ा खुलिया ते मेरा पति अंदर आया। उसनू देखते ही मैं बेहोश हो चुकी सी। फिर उस तो बाद मैनू पता नहीं कि मैं कित्थे हाँ ते कित्थे नहीं। लगभग 7 घंटे बाद मैं होश च आई तो मेरे कोल मेरी ननान ते मेरा पति बैठा सी। उन्होंने देखते ही मैं दोबारा चीखते हुए कहन लगी कि मैनू माफ़ कर दिओ, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। हुण मैं अजिहा कुछ भी नहीं करांगी ते ना ही माँ जी दे कमरे जावांगी। मेरी ननान मेरे कोल आई ते उसने मैनू पानी पियाया। कुछ देर बाद जदों मैं अपने होश च आई तां मैं रितेश दा हथ फड़िया ते उस तो पूछया कि रितेश तुहानू मेरी सौ तुसी मैनू सब कुछ सच सच दस दिओ कि ये सब की हो रहा सी। मेरी गल ते रितेश कुछ देर तक चुप रहा ते फिर कहन लग्या कि मासी जिसनू तू वड्डी अम्मा कहनी है ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਮਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਨ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੀਨਾ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਾਏ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਤੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਧੰਨਵਾਦ।